وصل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأجل وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك واشرب عبادك أصحاب العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم والترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي القدر العلي والفخر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول الله منه ولا نعم المصطفى نبي مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول
بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأنصاره وأصهاره، ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين وأولياء الشهداء الصالحين والأئمة المجتهدين العلماء العاملين، ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وصلنا إلى أئمة الأربعة المجتهدين إمامنا الشافعي إمامنا مالك إمامنا حنبي إمام حنبل وصولهم وفروعهم، وصلنا إلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ محمد سمن المداني، ونخص خصوصا إلى روح علم هذا الكتاب الشيخ الإمام شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني والشيخ محمد بن النووي البنتاني وصولهم وفروعهم، وصلنا إلى أرواح الشيخ من كانت بهذه القرية، نخص خصوصا إلى روح شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاف، الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف، الحبيب صالح بن سليمان، الحبيب علي بن أحمد جمال الليل، ثم لك يحيى بن محمد صالح، ثم له كيسان نشيد في موزاني، ثم لك هدي عمل شاب هدي مرحبا، ثم لك أحمد سبحانه يمكن هدي ولهم، ثم له ربي هدي جمال بن أحمد مرزوكي وصولهم وفروعهم، إن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة، ثم إلى أرواح المتصدقين بهذا المسجد بيت الرحمن، ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وخالاتنا، ونخص خصوصا إلى روح ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ان الله تعالى تغشانا يتغشاهم بالرحمه والمغفره، ثم الفاتحه على هذه النيه، ان الله يتيب اعمارنا ويصلح جسدنا وينور قلوبنا ويشفي مرضانا ويقضي حوائجنا، وان الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الاخلاص واليقين ويبلغنا زياره الحرمين. على هذه النيه على ما نوينا وعلى ما نوى أسلافنا الصالحون، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن بعض الحكماء حين سئل كيف أنت فقال أنا مع المولى على الموافقة ومع النفس على المخالفة ومع الخلق على النصيحة ومع الدنيا على الضرورة. والله أعلم. حمدا وشكرا لله، صلاة وسلاما على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ربي يسر لنا ولا تعسر، ربي تمم بخير. Hadirin jemaah sekalian, para orang tua yang kami muliakan, seluruh
pengurus GKM Masjid Jami Baitur Rahman yang saya hormati, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selalu dan senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat taufik wal hidayah. Begitu pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita semua dapat kembali hadir di majlis yang biasa kita laksanakan, yakni Jumat malam Sabtu di Masjid Jami Baitur Rahman. Kita berharap seluruh amal ibadah yang kita laksanakan, termasuk hadirnya kita di majlis yang biasa kita hadir yakni malam Sabtu ini, semoga akan menghasilkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jemaah sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul 'ishrun an ba'dil hukama hina su'ila kaifa anta ay ala ayyi halin anta wa qala ana ma'al maula ay al mutawalli bi umurina على الموافقة لأوامره ومع نفسي على المخالفة لمراداتها ومع الخلق على النصيحة وهي الدعاء إلى ما فيه الصلاة والنهي عما فيه الفساد ومع الدنيا أي متاعها على الضرورة أي الحاجة اللازمة التي لا laha. Sampailah kita pada makalah atau nasihat yang ke-20 ini, bersumber dari sebagian hukama, para ulama yang mereka bersesuaian antara ucapan dan perbuatan. Apa yang mereka lakukan, ucapan dan perbuatan pasti mengandung hikmah, mengandung ajaran-ajaran yang sangat luar biasa. Hina su'ila kaifa anta, jadi pernah ditanyakan kepada sebagian ulama yang bijaksana, yakni kepada seorang ulama yang bijaksana, pernah dilontarkan pertanyaan kepadanya. Yang isi dari pertanyaan itu adalah kaifa anta, wahai tuan syekh, kaifa anta, bagaimana engkau? Maksudnya ay ala ayyi halin anta, yakni atas hal apa saja keadaan engkau. Karena mereka adalah orang-orang yang senantiasa tabazzul, mengerahkan segala waktu dan pikirannya untuk dan demi agama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, waqala ana ma'al maula. Jawabannya ketika ditanya bagaimana keadaan engkau, maka seorang ulama itu berkata, saya bersama Allah, yakni al-maula. Aku bersama Tuhanku. Disebut maula ay al-mutawalli li umurina, yakni al-mutawalli, penguasa atau yang senantiasa mengurus segala urusan-urusan kami, dengan catatan alal muwafaqah li awamiri, ketika bersesuaian terhadap
segala perintah-perintahnya. Inilah terkadang yang banyak orang beribadah tapi belum ada rasa yang namanya pendekatan diri kepada Allah, yakni merasa selalu bersama Allah. Karena ibadah itu jangan kita berpikir hanya sebatas mengerjakan saja, melaksanakan saja. Karena semua ibadah yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita, inti dari semua ibadah tersebut adalah agar setiap hamba ini punya rasa diawasi, punya rasa pendekatan diri kepada Allah. Nah, ketika banyak orang yang hanya punya perasaan dalam ibadah sekadar mengukurkan kewajiban, maka tipikal orang yang semacam ini jangan harap kebersamaan Allah itu selalu dia rasakan. Kenapa? Karena dia hanya sekedar menggugurkan kewajiban dalam ibadah yang menjadi kewajiban pada dirinya. Coba Pak, kita itu kan apa? Merasa banget Allah itu dekat sama kita, sehingga meskipun kita seorang diri, tidak pernah kita mau melanggar akan larangannya. Kapan? Salah satunya nih, jujur, ketika kita sedang berpuasa. Mestinya hal itu hadirkan pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba siapa di antara kita yang berani ketika sedang berpuasa, maghrib 1 jam lagi, di atas meja sudah tersaji berbagai macam menu, ya, dari minuman aja kurang lebih ada 5 item, cendol, apa lagi, teh manis, es buah, kopi liong, apa lagi, udah macam-macam, es kelapa, nggak mau yang tua, mau yang muda, ya kan? Iya, emang itu fitrah orang begitu, mau yang muda-muda. Saudara, tambah lagi dengan makanan, apa lagi udah? Dilihatin, baru 1 jam, ya, maghrib kurang 1 jam. Bini nggak ada, lagi keluar, anak pun demikian lagi keluar, sendirian kita. Ada terus, tapi terus depan makanan, ya. Tengok jam lagi, aduh, masih kurang. Saudara, jangankan ketika maghrib kurang 1 jam, kurang setengah jam lagi, bahkan kurang 25 menit, bahkan kurang 1/4 jam lagi, berani kita makan dan minum? Nggak berani. Bini nggak tahu, anak nggak menyaksikan. Allah yang menyaksikan akan segala perbuatan yang sedang kita lakukan. Coba kalau itu continue hadir dalam diri kita. Kalau ini terwujud dalam kehidupan, maka saudara, siapapun yang diberikan oleh Allah kepercayaan di alam dunia ini, dia tidak akan pernah mau menyia-nyiakan amanah kepercayaan yang dibebankan, yang dipikul olehnya. Kenapa? Siapapun tidak ada yang mengetahui, tapi Allah Al-Mutawalli Al-Basir tidak pernah dalam pantauannya itu ada segala sesuatu yang bisa menghalangi Allah. Makanya Pak, hati-hati kalau kita itu melakukan kesalahan, takutnya bukan karena Allah, takutnya karena selain Allah, maka siap-siaplah, ya, segala perbuatan-perbuatan yang kita lakukan melanggar akan larangan Allah. Namun hal itu takutnya bukan kepada Allah, takutnya kepada manusia. Cepat atau lambat hal itu akan terbongkar. Coba, ya, semestinya dengan semakin canggih
Dalam hal ini ditemukannya alat perekam suara, gambar bisa bergerak, gambar mati bisa menjadi gambar hidup. Siapapun kita harus lebih meningkatkan kewaspadaan kita terhadap segala amal-amal yang salah dalam pandangan Allah. Kenapa? Kalau manusia saja bisa dan mampu menciptakan alat perekam, apalagi Allah yang menciptakan manusia, merekam dan menyimpan semua data-data kita. Kita begitu berasa dan merasa malunya ketika kita tidak mengaku berbuat salah, dan taunya ada jejak digital. Ya, masih mungkin juga didatangkan tim ahli. Saudara, itu manusia punya penemuan dengan ilmunya yang Allah katakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Makanya Pak, di dunia ini dari segala amal-amal yang kelak akan bisa menjadikan malaikat itu lupa akan catatan amal kesalahan kita. Artinya tidak akan digelar kesalahan kita nanti di padang mahsyar. Apa amal itu? Amal itu sekarang kita cari, yakni amal yang ketika kita punya rasa malu kepada Allah. Pertama, malu kalau kita tidak melaksanakan ibadah, malu kalau kita tidak menjalankan perintah, malunya kepada Allah. Yang kedua, punya rasa malu ketika kita melakukan kesalahan. Lagi-lagi, jangan rasa malu itu kepada manusia, harus malu kepada Allah. Maka kalau ada orang yang demikian, dia malu kepada Allah, maka malaikat akan dilupakan oleh Allah dalam mencatat segala keburukan-keburukan kita. Dan Allah pun akan sungkan untuk menggelar yang namanya timbangan kita, ataupun melebarkan ataupun menebarkan catatan-catatan amal yang kita lakukan. Ditutupi oleh Allah. Ditutupi oleh Allah. Nah, saudara, jadi ya, kalau Allah itu merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya, ketika bersesuaian menjalankan segala perintah-perintahnya, kita pun harusnya demikian. Karena rukun agama itu kan 3. Yang pertama Islam, iman, dan ihsan. Tingkatan ini yang terkadang kita belum merasa. Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu, wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hadirkan Allah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Kalau sudah merasa selalu diawasi oleh Allah, tidak akan ada sejengkal tanah pun yang akan bisa memalingkan perhatian Allah terhadap hambanya. Kalau di madrasah dulu kita pernah dapat tuh pelajaran, ketika ada seorang guru yang memberikan rasa cintanya itu, rasa perhatiannya istimewa banget kepada seorang murid. Di antara murid-murid yang ada, semua dicintai, tapi spesial untuk seorang murid tersebut. Ternyata perhatian yang lebih ya dicurahkan oleh seorang guru kepada seorang santrinya, ya lama-kelamaan diperhatikan pula oleh para murid dan santrinya yang lain. Ini kok Pak Yai, Pak Guru, Pak Ustadz cinta dan perhatiannya besar banget kepada sebulan. Pada semua kita sama. Apa yang diperintahkan, dianjurkan oleh Pak Yai, semua kita mengerjakan. Tapi kenapa Pak Yai ini lebih perhatiannya besar banget kepada kawan kita yang satu ini? Apa istimewanya kawan kita ini? Maka untuk menghilangkan penasaran dalam setiap pertanyaan, maka mereka menghadap kepada sang Kiai. Wahai Ustaz, maaf kalau kami lancang untuk bertanya. Kami rasakan Ustaz itu sayang kepada kami selaku murid Ustaz. Tapi kenapa kepada yang satu ini Ustaz itu sayangnya lebih dari kami semua? Apa istimewanya kawan kami yang satu ini? Sang Ustaz nggak ngomong apa-apa. Oh, kamu mau tahu kenapa aku mencurahkan perhatianku lebih besar padanya dari kalian semua?
Pengen Ustaz. Baik, kalau pengen sebentar. Begitu sang Ustaz masuk ke dalam, gak lama keluar, ternyata anak-anak santri yang mengajukan pertanyaan itu semua dikasih seekor ayam dan sebilah pisau. Buat apa ini Ustaz? Maka sang guru bilang, wal yanfarid kullu wahidin minkum wal yadbahid dajajah haitsu la yarahun nas. Anak-anakku sekalian, untuk menjawab pertanyaan kalian, jawabannya ada di sini. Ini ayam pegang dan pisau ini pegang. Setelah ini kalian berpencar kemana saja, terserah. Ketika kalian sudah merasa tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang melihat, maka segera sembelihlah ayam ini dengan pisau. Bisa kalian melaksanakan? Bisa ya, silakan kalian berpencar. Mulai mereka, ada yang di kebun, ada yang di hutan, ada yang di gunung, berusaha untuk yang namanya jangan sampai ada yang melihat apa yang akan dilakukan, yakni menyembelih seekor ayam. Saudara, akhirnya semuanya murid-murid melaksanakan apa yang menjadi perintah sang guru dengan membawa ayam dalam keadaan leher sudah disembelih. Ustaz, ini saya laporan, ini saya. Kecuali satu yang tetap masih utuh, murid yang paling disayang tersebut. Lantas mereka bergumam melihat Ustaz sayang kepadanya, tapi dia tidak melaksanakan perintah Ustaz. Kami yang melaksanakan perintah Ustaz. Bagaimana Ustaz bisa mencurahkan sayangnya yang lebih kepada orang ini, sementara perintah ini saja tidak dilaksanakan olehnya? Tolong berikan penjelasan kepada kami Ustaz. Maka saudara, akhirnya bukan Ustaz itu langsung, maka anak tersebut, wahai Ananda, kenapa kau tidak laksanakan perintahku untuk menyembelih ayam ini? Tolong berikan alasan yang tepat. Maka anak yang dicintai itu bilang begini, wahai Ustaz, maafkan anakmu ini. Bukan anakmu tidak melaksanakan perintah. Di awal perintahmu itu adalah sembelih ini ayam, sekira-kira sudah tidak ada seorang pun yang melihat, yang menyaksikan ayamnya aku sembelih. Tapi aku nggak bisa. Aku sudah ke kebun, aku sudah ke pematang sawah, aku sudah ke tempat-tempat yang paling sepi sekalipun, nggak bisa. Ada yang melihat. Siapa yang melihat? Allah. Hatta di dalam gunung sekalipun Allah melihat perbuatan saya. Maka mendengar seperti itu, lalu sang guru bilang, wahai anak-anakku sekalian, inilah alasan. Ini alasan bagaimana aku mencintainya, menyayanginya lebih dari kalian semua. Punya apa? Punya rasa takwa, rasa pengawasan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak, sedini mungkin kita tanamkan akidah kepada anak-anak kita, sebagaimana Sayyidina Luqmanul Hakim menanamkan kepada anaknya sebelum berbagai macam disiplin ilmu, akidah terlebih dahulu. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Jadi hal-hal yang mendangkalkan akidah diri dan anak-anak kita, hal itu kita jauhkan. Berapa banyak mulut ini keseringan mengajarkan bohong kepada anak-anak kita. Assalamualaikum, intip dulu. Saya bilang, bilangin bapak kagak ada, gitu. Bilangin bapak kagak ada. Kenapa? Karena yang datang mau nagih, gitu kan? Bilangin bapak kagak ada. Padahal bapaknya ada. Tuh anak diem aja dari bapaknya. Nanti kamu lihat begitu, ini bapak ada. Kok bilang gak ada katanya? Ntar bener gak ada loh Pak, gue jadi yakin. Begitu saudara. Berapa banyak kita gak sadar mengajarkan anak-anak kita berbohong. Apa yang kita lakukan, ucapan dan perbuatan, semua kan disaksikan oleh Allah Subhanahu
Nah, yang kayak begini saja, jauh panggang dari api, kita berharap selalu merasa bersama Allah. Yang jelas-jelas kita merasa jauh kalau seperti itu. Allah sendiri menyatakan, wa ana akunu aqraba ilaiki min hablil warid. Aku ini lebih dekat kepada kalian, kepada hamba-hamba daripada hambaku sendiri dengan urat lehernya. Tapi permasalahannya, sudahkah kita merasakan hal itu dalam kehidupan kita? Kalau belum, jangan salahkan Allah, salahkan diri kita. Yang mungkin pertama dari ibadah merasa hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kalau selalu, kalau melulu ini yang kita lakukan, puasa, sholat, haji, dan serangkaian ibadah-ibadah lain punya prinsip asal menggugurkan kewajiban, maka jangan harap ibadah yang kita kerjakan akan mampu yang namanya membentuk jiwa muraqabatullah, jiwa yang senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang paling gampang, ketika ada di hadapan kita suatu barang yang bukan milik kita, kalau memang bukan milik kita, kita lewatin. Nggak akan kita omeh-omeh, nggak akan kita coba. Kenapa? Bukan milik kita. Kenapa? Bukan milik kita, walaupun itu sangat berharga. Kalaupun kita ambil dalam rangka apa? Dalam rangka mengamankan. Itu yang bagus. Bukan untuk merasa memiliki. Kita akan terkadang tadi begitu jalan lihat barang berharga, apa yang ucapan kita? Emang rezeki orang soleh nggak mana-mana. Itu apa? Menggembirakan diri sendiri. Padahal jangan, saudara. Mau ngambilnya celingak-celinguk, ya kan? Tapi udah diinjak duluan. Itu barang udah diinjak duluan. Nengok kanan, nengok kiri, belakang. Kagak ada yang lihat. Oh, sikat bleh. Ya, sikat bleh. Nah, saudara hadirin jemaah sekalian, tapi dia nggak sadar, nggak taunya di TKP ada CCTV. Jadi di mana? Di sini. Wah, lihat. Wah, ternyata ada yang ngambil. Tadi takutnya bukan kepada Allah. Kalau takutnya kepada Allah, nggak peduli apapun itu. Segala bentuk-bentuk pelanggaran akan senantiasa dijauhkan. Kenapa? Karena sudah merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup kita. Dan inilah yang dirasakan oleh para hukam, ya, para ulama-ulama yang bijaksana, yang sesuai antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua, wa ma'an nafsi al-mukhalafah, dan aku bersama nafsu, ya, untuk apa? Menentang, melawan dari segala kehendak-kehendak yang selalu menggelora dari keinginan nafsu. Nggak diperturutkan. Nafsu yang ada memang Allah telah jadikan, tapi nafsu yang ada jangan pernah kau jadikan imam, jangan pernah kau jadikan yang namanya pemimpin. Bahaya manusia, bahkan celaka manusia ketika dalam hidup ini yang jadi pimpinan dalam kehidupannya adalah hawa nafsunya. Harusnya ketika dia ini mendapatkan keberuntungan, jadikan pemimpin dalam hidupmu adalah akal. Akal. Tuba liman kana akluhu amiran wa hawahu asiran. Beruntung bagi orang yang akal sehatnya itu menjadi pimpinannya, sedangkan hawa nafsunya menjadi tawanannya. Saudara, agama yang fitrah adalah agama yang memfasilitasi akan nafsu yang memang Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Yang justru dengan nafsu yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia, pertama, manusia bisa menjadi makhluk yang paling mulia dari malaikat. Tapi dengan nafsu pula manusia bisa lebih rendah derajatnya dari binatang. Malaikat mulia, kenapa? Kerjaannya kerjaan taat, kerjaannya kerjaan semua ketakwaan kepada Allah, nggak ada yang maksiat. Kenapa demikian? Karena nggak ada hawa nafsu. Tapi manusia yang diberikan hawa nafsu, dia bisa kedudukannya mulia kalau dia bisa mengekang hawa nafsunya.
Tapi lagi-lagi dia bisa menjadi makhluk yang lebih rendah daripada binatang ketika hidupnya memperturutkan hawa nafsu. Silakan. Ya. Makan, minum, ingin memiliki baju yang bagus, rumah yang mewah, kendaraan terbaru, itu kan didorong karena hawa nafsu. Tapi untuk memperolehnya jangan gelap mata, harus bermusyawarah dengan akal. Kalau bermusyawarah nafsu ini dengan akal yang didasari oleh nilai-nilai keimanan, maka akan banyak mempertimbangkan apapun yang akan dilakukan. Pengen sih beli mobil baru, pengen sih beli motor baru, tapi ya haruslah caranya dengan cara yang baik. Uang yang kita belanjakan urus uang yang halal. Supaya apa? Supaya ketika kita mengendarainya pun masih bisa mengangkat kepala. Segala apapun yang kita peroleh, ya, maka ketika berdiskusi dengan akal yang sehat akan tahu dampak baik atau buruknya dari melakukan segala sesuatu. Nah, disinilah hadirnya agama. Ketika menurunkan hukum, ya, halal haram, supaya apa? Agar manusia memiliki apa yang didorong oleh hawa nafsunya, memilikinya pertama dengan kenyamanan dan ketentraman. Begitu pula ketika menikmatinya penuh dengan ketenangan hidup, tidak resah, tidak gelisah. Orang yang berusaha yang halal, dia dagang yang halal, untung sedikit ataupun banyak akan menghasilkan ketenangan jiwa. Kenapa? Karena tidak merugikan orang lain. Apa yang dilakukan semua sesuai dengan perintah agama, ditambah dengan akal yang sehat, mengetahui inilah perkara yang baik yang harus dilakukan. Nah, hadirin kaum muslimin jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita berusaha keinginan-keinginan yang bertentangan dengan syariat kita lawan. Jangan kita turuti, bahaya. Dan memang banyak di antara kita yang kita berhadapan dengan musuh yang zahir, kita mampu mengalahkan musuh. Tapi satu saudara, gagahnya kita di medan perang mampu menumbangkan musuh kita. Tapi terkadang banyak di antara kita yang gagah kuat, tapi tidak sanggup melawan yang namanya hawa nafsu. Ada aduwika nafsu kaladi baina janbaik. Ya, nafsu kita yang paling besar, musuh kita yang paling besar adalah nafsu. Oleh karena itu, nafsu yang ada pun jangan kita keluar. Nafsu ini harus ditundukkan, harus mengikuti nilai-nilai yang keimanan. Nilai-nilai keimanan. Lihat saudara, orang yang saat ini terjerat dengan berbagai macam kasus pelanggaran hukum, semua ujung-ujungnya adalah karena tidak bisa menahan hawa nafsu. Baik karena dorongan dari hawa nafsu sendiri ataupun dari orang sebelahnya. Dan hari ini istri yang selalu menemani dalam rumah tangga. Maka nasihat Nabi Allah Adam adalah jangan pernah memperturutkan kemauan hawa nafsu dari istri. Pertimbangkan terlebih dahulu. Ya, makanya contoh yang paling gampang. Besok hari Minggu, bapak ajak istri bapak kemana? Ke mall. Ajak pak. Tapi ingat, ketika ajak, bapak selalu berusaha untuk yang namanya apa? Romantis. Pegangin terus tangan bini. Ya, lewat toko jam tangan, pegangin. Lewat toko emas, sampai lagi, kencengin. Sebab kalau sampai lepas, bahaya. Kalau sampai lepas, bahaya. Padahal di tangannya udah ada yang kanan. Dia beri isyarat, bang, yang kiri gatal banget ya bang. Pas kita berdiri pada tempatnya bang. Kenapa? Toko emas di depannya. Nafsu. Bahkan kita berusaha nafsu yang ada ini selalu dipimpin oleh nilai-nilai keimanan, dipimpin oleh akal sehat, kita akan menjadi nafsul mutmainnah. Ya, dengan nafsul mutmainnah ini, insya Allah apapun yang lahir dari ucapan kita, perbuatan kita, semuanya akan mengarah kepada ketenangan dalam hidup yang pada akhirnya apa yang kita kerjakan akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'al khalqi 'ala nasiha, dan dengan manusia, dengan makhluk selalu punya kepedulian untuk memberikan nasihat, tidak membiarkan orang dalam kelalaian, selalu mengajak orang untuk melakukan kebaikan demi kebaikan, dan juga berusaha untuk apa? Untuk mencegah dari segala bentuk-bentuk kerusakan. Ingat Pak,
kesempurnaan iman kita. Jangan merasa bahwa sudah semua ibadah kita kerjakan, kita merasa sempurna keimanan kita. Coba pilih, punyakah kita kepedulian terhadap amar ma'ruf nahi munkar, pertama dalam keluarga ataupun kawan kita? Kalau nggak ada, jangan berharap iman itu akan disebut sempurna. Ya, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna iman seorang kalian sebelum kalian mencintai ya saudara kalian sama seperti mencintai diri. Jadi Pak, kalau kita ibadah sudah kita laksanakan, jangan kita ego. Ayo ajak amar ma'ruf saudara kita, keluarga kita, lebih anak-anak kita, anggota keluarga kita. Begitu pula dengan tetangga kita. Kalau kita sudah mampu menjauhkan diri dari sekecil apapun larangan Allah, maka jangan kita doang yang mau menjauhkan akan perbuatan-perbuatan yang haram. Cegah pula dari anak, keluarga, tetangga, dan kawan-kawan kita ketika mereka melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama. Kalau sudah seperti itu, insya Allah sampailah kita kepada batas keimanan kita yang sempurna di hadapan Allah. Terakhir, wa ma'ad dunya ay mata'iha ala darurah, bersama dengan dunia, yakni dengan harta benda yang ada pada dunia ketika dalam keadaan darurat. Maka saudara, sekelas para orang-orang yang disebut ahlul hikmah sendiri, karena mereka hidup dalam dunia, mereka pun melaksanakan. Tapi maaf, tidak berlebihan. Sekedar hajat di dunia ini, itulah yang dikerjakan dalam kehidupan. Anda jangan takut dibilang, ente hukum dunia, ente orang kelewat cinta sama dunia. Jangan takut. Kenapa? Selama hal itu adalah merupakan kebutuhan kita, laksanakan. Ya, laksanakan. Yang disebut hukum dunia, kelewat cinta sama dunia, orang-orang yang melampaui batas. Oleh karena itu, selalu kita memohon kepada Allah agar Allah selalu memberikan kepada kita kecukupan. Karena dengan kecukupan inilah hakikat orang yang kaya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan makalah ini kita berikan nasihat, ya ada manfaatnya buat kita semua. Selalu kita munajat dan memohon kepada Allah, semoga Allah panjangkan usia kita. Allah senantiasa giring jiwa raga kita untuk selalu menghadap kepadanya, agar kita berharap tumbuh dalam kehidupan kita, yakni jiwa yang selalu merasa diawasi olehnya. Amin ya rabbal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyya wa la mahruma. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.